ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत फरीद साहब जी ने बहुत समा करड़ी घालना ते तपस्या की है। एक समय तप करके रस्ते विच तुरे जा रहे सन। उस वेले चिड़ियाँ बहुत शोर कर रही सन। भगत फरीद जी ने कहा कि मर जाओ चिड़ियो। वो सब चिड़ियाँ उस वेले ही सुन हो गईयां। फिर चिड़ियाँ मरियां वेख के भगत जी को तरस आ गया, तो उन्होंने कहा कि सब चिड़ियाँ जिउंदियां हो जाओ। जदों भगत फरीद जी ने अपने मुख तो ये बचन उचारे तो वह चिड़ियाँ उस वेले जिउंदियां हो गईयां। भगत फरीद जी बहुत खुश होए अते उन्हां दे मन विच सूखम जिहा हंकार फुरिया कि तप करके बहुत शक्ति आ गई है। इयों तुरदे तुरदे अगे चले गए तो उत्थे एक खूह लगा होया देखा, जिथे एक बीबी पानी दे घड़े भर के डोली जा रही सी। भगत फरीद जी ने उस बीबी कोलों पीण लई पानी मंगिया, पर वह बीबी उवें ही पानी डोली गई ते फरीद जी वल ध्यान ना दिता। भगत फरीद जी ने उसनों गुस्से विच आके कहा कि असी तैनूं शराब दे देंगे। तो अगों उस बीबी ने कहा कि भगत जी, इत्थे चिड़ियो मर जाओ, चिड़ियो जिउंदियां हो जाओ, ये वाली गल नहीं चलनी। भगत जी बहुत हैरान होए अते पुछया कि बीबी, तेरे विच इतनी शक्ति किवें आ गई कि तू सब कुछ जानदी है। उस बीबी ने कहा कि भगत जी, मैं अपने पतिव्रता धर्म विच परपक्क हाँ, जिस करके इतनी ताकत मेरे विच सहजे ही आ गई है। फिर भगत फरीद जी ने पूछा कि तू पानी दे घड़े भर के डोली क्यों जा रही है। तो उसने कहा कि भगत जी, इत्थों 100 को ऊपर मेरी भैन दे घर विच अग लगी हुई है। मैं वह अग इस पानी नाल बुझा रही हाँ। जदों अग बुझ जाएगी तदों ही तुहानूं पानी पिलावांगी। उस पतिव्रता इस्त्री की गल सुन के भगत जी ने कहा कि तू मैनूं उपदेश देना कर। उस बीबी ने कहा कि भगत जी, तुहाडी तपस्या बहुत है, मैं तुहानूं उपदेश नहीं दे सकदी। इत्थों अगे एक राजा जा रहा है, उस राजे कोलों तुसी उपदेश लै लवो। भगत फरीद जी उस बीबी नूं नमस्कार करके उस राजे वल चल पे। अगे राजा दरिया तो पार शिकार खेड रहा सी। भगत जी एक तुले उपर बैठ के राजे वल जा रहे सन। साध संगत जी, तुला एक तराजू की शक्ल वर्गा हुंदा है, जिस उपर बैठ के आपां नदी या दरिया नूं पार कर सकते हाँ। सो भगत जी एक तुले उपर बैठ के राजे वाल जा रहे सन। उधरों राजे ने शक्ति नाल फरीद जी का तुला दरिया दे विच ही रोक दिता। भगत जी ने कहा कि जिसने मेरा तुला रोकया है उसदे सिर उपर सिंह हो जाण। जैसे ही भगत फरीद जी ने वचन कहे, राजे दे सिर उपर सिंह उग पे। राजे ने हैरान होकर सोचा कि लगदा यह बहुत तपस्वी महात्मा है। उसने शक्ति नाल तुला तोड़ दिता। उदों फरीद जी ने कहा कि जिस दे उपर सिंह उगे सन वो हट जाण। उस वेले राजे दे सिर उपरों सिंह हट गए। फिर फरीद जी राजे नूं जाके मिले अते उपदेश लई याचना की। फरीद जी दे वचन सुन के उस राजे ने कहा कि भगत जी, तुहाडी तपस्या बहुत है, मैं तुहानूं उपदेश नहीं दे सकदा। इत्थों अगे पाकपटन विच एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामे फकीर रहिंदा है। तुसीं उस कोलों जाके उपदेश लेना करो। जदों भगत जी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी कोल जाण लगे
ਤਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋ, ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੌ ਸੌ ਲੋਰੋ। ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਝੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਏ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਂ ਸਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਹੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਈਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਗਣ ਸਨ। ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਨੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਭਾਵ, ਹੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਇਲ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਹੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਭਾਵ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਰਹਿ ਬਿਹੋਨ ਕਤਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਦੀ ਕੇਲੀ, ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪ ਡਰਾਉਣੀ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਕੱਲੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੇਲੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਫਰੀਦ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਸੰਭਾਲ। ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਖੰਨਿਓ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਵਾਟ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਤਿਅੰਤ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਾਟ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਣ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਆਦਿ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।